आना फिर बकायदा प्रैक्टिकली तौर पर मैं इन्हां दे सामने कोई बंदा अपना हुनर जिहड़ा है ना वो किसी नूं ट्रांसफर नहीं करता। लेकिन साडा अदारा नदीम ब्रदर आटो इंजीनियरिंग पिछले 25 साल तो बल्कि 28 साल तो लोगों को जिन्ना भी हो सके वो गाइडनेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों अज असीं मौजूद हाँ जी नदीम ब्रदर आटो इंजीनियरिंग बरकी रोड लाहौर। नदीम साहब जी आ क्रैंक जी है बैलेंसिंग करते पे ने, भाई हुणी आए ने नदीम साहब को, इन्होंने क्रैंक तैयार की है पाकिस्तान के पहली, इस तो पहला भी तैयार करते रहे लेकिन इस टाइप के इन्होंने पहली तैयार की है। तो नदीम साहब होना को चैक करवाउण आए ने, मटीरियल वगैरह इनू बैलेंसिंग भी करवाउण आए ने। नदीम साहब नाल गलबात करते हैं, तुहानूं इस वीडियो के दस्सिया जाएगा क्रैंक किवें बैलेंस की। भाई हुणां नाल भी गलबात करांगे आया कि ये किस तरह का मटीरियल तैयार करते पे ने, किहड़े कैटागरी के क्रैंका पाकिस्तान के तैयार करके जिमींदारां नूं देणगे। पहला असीं नदीम साहब नाल गलबात करते हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब ए दसो सानूं साडे जिमींदारां नूं किवें तुसीं आ क्रैंक जिहड़ी है बैलेंस कीती है? जी आ माशाल्लाह क्रैंक इन्हां ने बैलेंस की हुई सी और इन्हां ने अपने टूल्स नाल बैलेंस की सी। इन्हां कोल जिहड़ा बैलेंसिंग सिस्टम सी, लेकिन वो अपने टूल नूं अपनियां मशीनां दी एक्यूरेसी चैक कराउण वास्ते दूसरे सैकेंड ओपीनियन वास्ते लोगों को चले जाते हैं। जिस तरह बड़िया बड़िया पाकिस्तान दे विच अदारे है, पटाक है और दूसरे तीसरे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो इस तरह दोस्त मेरे को भी इत्थे आ जाते हैं। तो इन्हों मेरे को अपना जिहड़ा अमेरिकन बैलेंसर सी ना साडे कोल, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ क्रैंक जिते ही आम लोगों दी बैलेंस करने हैं और तो मैं चैक किया जिस टाइम, तो इस क्रैंक दे विच 40 ग्राम का एक साइड ते फर्क सी ते 10 ग्राम का एक साइड ते फर्क सी। यानी कि इस साइड के उत्ते आ 20 ग्राम क्रैंक इधरों ज़्यादा वजनी सी, 20 ग्राम क्रैंक इथों वजनी सी। ठीक है, और 10 ग्राम इस जगह तो क्रैंक वजनी सी। जबकि आप बैलेंस करके ही आए सी। वो फिर मैं जिस टाइम देखा मैं क्या नहीं तुहाडा बैलेंसिंग सही नहीं है, तो मैं तुहानूं बैलेंस करके दिखाना। फिर बकायदा प्रैक्टिकली तौर पर मैं इन्हां दे सामने कोई बंदा अपना हुनर जिहड़ा है ना वो किसी नूं ट्रांसफर नहीं करता। लेकिन साडा अदारा नदीम ब्रदर आटो इंजीनियरिंग पिछले 25 साल तो बल्कि 28 साल तो लोगों को जिन्ना भी हो सके वो गाइडनेस कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह अल्लाह वास्ते। क्योंकि ये असी काम जिहड़ा कोई टैक्नीकल लोग आते हैं उन्होंने दसन का कोई मुआवजा नहीं लेंदे। ठीक है, तो ये आए तो इन्होंने पहले भी एक दो दफ़ा मेरे हाल क्रैंका चैक करवाने वास्ते आए, अज आ फिर आए तो इन्हों की क्रैंक चैक की और ये फर्क सी। फिर इन्हों के जोड़े बंदे बैलेंस करते सी उन्होंने भी फैक्ट्री तो इत्थे बुलाया गया, वो भी बंदे इत्थे खड़े है, वो भी सारा देख रहे हैं। तो फिर इन्हों कढ़ के दसिया कि इत्थे इन्ने ग्राम का, और कढ़ के फिर इन्हों के सामने वो वजन भी कढ़िया गया। आ देखो आ सारा बूरा कढ़िया। एक मेरा सवाल है इस तो पहला जी कि तुसीं आ करदे पे हो चैक बैलेंसिंग करदे पे हो जी, तकरीबन इहदा 10 बंदे देखदे पे सी जी, तुसीं ये किवें मतलब आइडिया लाया कि 10 ग्राम 20 ग्राम किवें तुसीं ये एडजस्ट कीता? देखो जी आ जिहड़ी क्रैंक हैगी है जिस टाइम आ बलंसर ते रखीदा है ना, जिहड़ी साइड वजनी होए जिवें तकड़ी नहीं हुंदी, तकड़ी दे विच तुसीं एक पासे पा दा वटा रख दे जी, एक पासे रा ना आख लेंदे 100 ग्राम का रख दे जी, एक पासे 200 ग्राम का, एक पासे 100 ग्राम का, तो 200 ग्राम वाली तकड़ी आपे ही यार ना पल्ला थले आ जाता। इस तरह साड़ी आ जिहड़ी मशीन है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर किसी पासे 3 ग्राम का भी फर्क होए, 3 ग्राम का भी फर्क होए तो दस दिंदी है। ਉਹ ਮਗਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲਾਣੇ ਆ 19 ग्राम ਦਾ, देखने आ बैलेंस हो गई है तो फिर 19 ग्राम का उतो ड्रिल करके बूरा कढ़ देने, तोल के वजन कढ़ीदा है। साढ़े को कंडा हैगा छोटा जरा जिहदे सोना तोलीदा है। अच्छा जी, या जिहड़ा लोकी मसाले तोलन वास्ते घरां च यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं। पहली दफ़ा जो मैं मिलत दे वेट बैलेंस किए ना, तो मैं क्या मैं तुहानूं 2 ग्राम च 5 ग्राम च बैलेंस करके देंगा। उन्होंने कहा वो किस तरह तुसीं कर लोगे? मैं क्या मेरे को तराजू वो है जिहड़ा 1 ग्राम भी तोलदा। वेरी गुड। नदीम साहब पखे भी बंद कराते मैं तो पखे भी बंद कराए थे ताकि पखे की हवा क्रैंक नूं ना वजे। नदीम साहब सोना तोलन दे सर जी, सोना तोलन नालों भी बंद है। वाह जी, बहुत अगर क्रैंक बैलेंस होएगी तो इंजन चलेगा, अगर क्रैंक बैलेंस नहीं होएगी वाइब्रेशन नाल इंजन जिहड़ा खराब हो जाता। नदीम साहब आ जिहड़े मकैनिक हुंदे ने बाहर आम ही आवाज दे हुंदे ने, वो की चक्कर है? नहीं, वो तो बैलेंस करते ही नहीं ना, उन्होंने बैलेंस थोड़ा करना है। बैलेंस करने वास्ते हवा बंद करनी पैंदी ना, पक्खा ज्यादा तेज तो पक्खा लगा होएगा वो हवा ते पाएगी तो फिर क्रैंक की मूवमेंट मुतासर होएगी। ठीक हो गया।
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਆ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਇਹ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਆਪੇ ਕਰਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਕ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਲੋਕਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਹੁਣ 90% ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੈਂਕਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੈਂਕਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰੈਂਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰਕਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 240 ਦੀ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਂਟ ਸੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੈਂਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੁਕ ਗਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਸਾਡੀ ਪਰਕਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਅੱਛੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਦੂਦ ਵਸਾਇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਸਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਕਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰੈਂਕ ਖਰੀਦਣੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਰੈਂਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਜੀ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਅਸੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਰੈਂਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਕਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਕਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਰੈਂਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੈਂਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੈਂਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ? ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸਟੀਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਕਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਅੱਛੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ, ਹਰ ਬਾਖਤਿਆਰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੈਂਕਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀਆਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੈਂਕਾਂ ਪਾਕ ਸਟੀਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕ ਸਟੀਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਪਾਕ ਸਟੀਲ ਪਾਵਰ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕ ਸਟੀਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਪਾਕ ਸਟੀਲ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਰੈਂਕਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਾਕ ਸਟੀਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡੀਲਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਕੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਪਰਕਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਕਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਰਕਣ ਵਾਲਾ ਮਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜੀ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0300 960 1988, 0322 960 1988। ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸੁਹੇਲ ਅੰਜੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਸੁਹੇਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।